Hello my dear students, welcome to another English class, and we are meeting after quite a long gap. I hope you had good time during this puja holiday and you all are in good health and also following your lectures. Okay. So let's come to today's topic. Today's topic is another poetry by a Mexican writer, Mexican poet, Octavio Paz, and the title of the poem is Brotherhood, Homage to Claudius Ptolemy. Claudius Ptolemy, some of the students, they mistaken it with and they pronounce it Ptolemy with Ptolemy. Okay, it's not Ptolemy. P is silent here, so we pronounce it as Ptolemy. So here our poet is paying homage, that means respect. He is paying respect to one of the greatest philosopher, mathematician, an astronaut astronomer actually. He was an astronomer of 100 AD. So Claudius Ptolemy, he was a great mathematician of ancient Rome. He was an astronomer, philosopher, and our poet is paying homage. Homage means respect. And the title is Brotherhood. So what does this word brotherhood means? This word brotherhood शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ भाइचारा, हैन, एक अर्कामा कनेक्सन, है, हामीले भन्छ ब्रदरहुड फिलिङ, है, एक अर्कामा हामी सबैजना एक अर्कासँग कनेक्टेड छौं, है, दाजुभाइ या सबैजना मिलेर भाइचारा जसलाई भनिन्छ. सो कमिङ टु द पोएट, हामीले पहिलाको क्लासेसमा जति पनि पोएम्सहरु डिस्कस गर्यौं, the poets, they all belong to different era of English literature. Octavio Paz, he belongs to the modern era of English literature. र जति पनि पोएट्सहरुलाई हामीले डिस्कस गर्यौं, अगाडिको पोएम्सहरु जति पनि हामीले पढ्यौं अनि पोएट्सहरु जो पनि हामीले डिस्कस गर्यौं, उनीहरु सबैजना चाहिँ एक्चुअली दे वर फ्रम इंग्लैंड, है. तर Octavio Paz was not an English person, he was a Mexican. So Octavio Paz मेक्सिकोमा जन्मिएका एकजना मेक्सिकन पोएट हुनुहुन्थ्यो. He was born in the year 1914, 31st March 1914 in Mexico, and he breathed his last, that means he died in the year 1998, 19th April 1998. He was also awarded the prestigious Nobel Prize for Literature in the year 1990, and he was the first Mexican poet to be awarded or honored with this prestigious award, Nobel Prize in Literature. Okay. So this is briefly I have told you about, I have explained you about the poet. He was also connected, he was also connected to India actually, because he came to India as a diplomat in 90s only, and he was, apart from being a poet, he was also a writer and a diplomat too. He was also actively involved in the political scenario of Mexico. And to Paz, to our poet, now poetry, writing a poetry is just like it's next to religion.
उसको लागि पोएट्री चाहिँ एउटा धर्म जस्तै थियो, धर्म जस्तै है. So he was very much involved or indulged in writing in poetry, or in he has done lots of work in uplifting the literature. So this is about our poet. So let's come to the poem. This poem, Brotherhood, it is actually a psychological, we can say, we find a psychological thing in this poem. It is a lyrical poem of just 8 lines. So, यो poem मा खाली कतिवटा मात्र लाइन छ, 8 वटा लाइन. So it's अस्ति हामीले अर्को पोएम पनि हेर्यौं है, जो चाहिँ खाली 8 वटा लाइनको थियो. That is the Sick Rose है. र आज यो पोएम पनि 8 लाइनको. Now boys, हामीले जुन चाहिँ पोएम्सहरु पहिला डिल गर्यौं, we saw different types of love poem. Right? Love for nature, love for your beloved, or the love in its good and bad form. Right? In this poem, we will deal. This poem deals with the existence of human being, and it has got some religious thought, religious element also. So first I'll read out the poem, then I'll explain you line wise. Brotherhood, Homage to Claudius Ptolemy by Octavio Paz. I am a man, little do I last, and the night is enormous. But I look up, the stars right. Unknowingly I understand, I too am written. And at this very moment, someone spells me out. So this is the poem. Just 8 lines. 8 वटा lines. Right, your 8 line ko poem has got a deeper meaning. The first line says, I am a man, little do I last. So first line ma chai poet le ke huncha, first person ma आफूलाई के गर्नु हुँदैछ, define आफूलाई address गर्नु हुँदैछ. I am a man, that means the poet is addressing to himself. Little do I last. मेरो life span is very much limited. I don't know, I've got very short life. That means यहाँनिर अलिकति हामीले एउटा pessimist feeling पनि देख्छौं है, pessimist, निराशाजनक हैन feeling पनि हामी देख्छौं. So I am a man, little do I last. भन्दैछ म त एकजना मान्छे हो, एउटा human being हो है. अनि यहाँ चाहिँ man भन्छ, not only man जो हामी बुझ्छौं है केटा मान्छे man मात्रै हैन, तर I am a human being and I've got a certain lifespan, a very limited lifespan. My life is uncertain and the night is enormous. जुन चाहिँ night छ है, नाइट भन्दा यहाँ धेरैवटा कुरा बुझिन्छ. नाइट भन्दा एउटा बुझिन्छ द स्काई हामीले भन्छ हैन, स्काई इज लिमिटलेस, enormous, universe is limitless. We cannot say how big is the universe. र when we look up, हामीले जब युनिभर्सलाई हेर्छौं, जब हामी नाइटमा है, नाइट भन्छ हामी आकाशलाई जब हेर्छौं, स्काईलाई जब हेर्छौं, तब चाहिँ के छ त्यहाँनिर चाहिँ it's so large, it's enormous, very large. नाइट कुराले यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के बुझाउँछ, नाइट means the death. Night means death. है, लाइफ इज very short. हामी भन्छौं लाइफको त अब सर्टेनिटी छैन, इट्स अनसर्टेन. अहिले हाम्रो यो टाइम एट दिस पर्टिकुलर आवरमा जब हामी छौं, यसमा त झन् लाइफ इज अनसर्टेन, थाहै छैन आज म छु, भोलि आई डोन्ट नो म यहाँनिर हुन्छु कि हुँदैन हैन.
तर लाइफको पछाडि जुन चाहिँ डेथ छ त्यो चाहिँ इट्स डार्क when we say death भन्ने साथ हामी कहिले पनि डेथलाई चाहिँ एकदमै ग्लोरिफाई गरे है लाइटले भरिएको मान्दैनौँ त डेथ मिन्स अल जब हामी डेथ भन्छौँ डेथ भन्ने साथ हाम्रोमा के आउँछ ब्ल्याक अन्ध्यारो है यो सिम्बलाइज गर्छ कलरै डेथको हामी ब्ल्याक सम्झिन्छौँ अन्ध्यारो जीवन र यो अन्धकार जुन चाहिँ छ यो अन्धकार चाहिँ एनर्मस छ लार्ज छ भन्दैछ बट आई लुक अप द स्टार्स राइट बट आई लुक अप तर पोएटले चाहिँ यतिमै आफूलाई चाहिँ लिमिट गरेन he didn't limit himself to that oh I've got a very limited life and I'm nothing I'm just a man and I in this large universe in this large world there's nothing I'm just a tiny thing भनेर उसले आफूलाई के गरेन खाली त्यो पेसिमिस्ट फिलिङमा मात्रै राखेन तर पोएटले के भन्दछ आई लुक अप द्याट मिन्स व्हेन डु वी लुक अप हामी कहिले माथि हेर्छौँ जब हामी कुनै पनि चिजका आशावादी हुन्छौँ हैन वी लुक अप सो आई लुक अप वेयर टु द स्काई जब उहाँले उकालो फर्केर स्काईलाई हेर्छ नाइट स्टार्सहरू उहाँले देखिरहेछ है एन्ड इच एन्ड एभ्री टाइनी टाइनी स्टार्सले पनि के गर्दैछ त्यसको एक्जिस्टेन्स छ इट्स अ बिग युनिभर्स तर यो बिग युनिभर्समा जे पनि चिज छ त्यो हरेक चिजको चाहिँ के छ एउटा एक्जिस्टेन्स छ इम्पोर्टेन्स छ The stars right. Yes, the stars right. So what does the poet symbolize? Poet like symbolize गर्छ stars ले चाहिँ हरेक ह्युमन बिइङको फेटलाई लेखेको छ र क्रिस्चियन बिलिभमा चाहिँ के गर्छ एभ्री ह्युमन बिइङ's life is written in the book of life. Every human being that comes, whatever he has to do or whatever he has done is written in his book of life भनिन्छ है जीवनको किताबमा चाहिँ हरेक मानिसको एक्जिस्टेन्स उसको काम उसको कर्मलाई चाहिँ के छ लेखिएको छ अनि यहाँ चाहिँ पोएटले भन्छ यो चाहिँ क्रिस्चियनिटीले बिलिभ गर्छ र पोएटले चाहिँ यही थ्योरीलाई लिएर बिब्लिकल थट बिब्लिकल थ्योरीलाई बिब्लिकल यसलाई लिएर चाहिँ पोएटले के भन्नुहुँदैछ कि एभ्रिथिङ इन दिस युनिभर्स हेज एन एक्जिस्टेन्स एन्ड यसको हरेक ह्युमन बिइङको हरेक चिज जे पनि यहाँ छ यसको फेटलाई चाहिँ कसले लेख्दैछ माथि स्टार्सहरूले लेखेको छ स्टार्स आर मोनिटरिङ इच वान अफ अस भनेर भनिँदैछ अननोइङली आई अन्डरस्ट्यान्ड So I understand this. I don't knew that. मलाई थाहा छैन यो कसरी हुँदैछ कसरी ह्युमन लाइफ या वर्ल्ड चल्दैछ हैन कसरी डे एन्ड नाइट हुँदैछ यो भएकै छ कहिले मिलियन्स अफ इयर्स देखि के हुँदैछ अनि अहिलेसम्म पनि अलिकति पनि यसमा के छैन चेन्ज छैन फर एक्जाम्पल लाइक अर्थ इज moving isn't it यो हामी जहाँ बसेको छु म जहाँ खडा छु यो तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ this whole world it is moving actually हामी के भन्छ rotation it is rotating and rotating as well as it is revolving सेम टाइममा रोटेट पनि गर्दैछ रिभल्भ पनि गर्दैछ हैन आफ्नो वरिपरि पनि घुम्दैछ सनको वरिपरि पनि घुम्दैछ डे एन्ड नाइट पनि हुँदैछ सिजन चेन्ज एन्ड इयर्सहरु पनि चेन्ज हुँदैछ है त्यो कसरी हुँदैछ कहिले यत्रो जबदेखि अर्थको एक्जिस्टेन्स युनिभर्सको एक्जिस्टेन्स आयो होला त्यो कहिले पनि चेन्ज भएको छैन एक सेकेन्डको लागि एक मिनट त छोडिदिनुस् एक सेकेन्डको लागि पनि अर्थले आज त म एकछिन रोकिन्छु भनेर रोकिएको छैन होला उसको उले जे काम गर्नु छ कन्टिन्युअसली इट्स डुइङ है एन्ड वी डोन्ट नो हाउ इट इज डुइङ हाउ इट इज ह्यापनिङ साइन्स इज देयर साइन्सले कतिवटा दिन्छ यसको कतिवटा यसको नोसन्सहरु यसको साइन्सले कतिवटा यसको रिजन्सहरु दिन्छ बट स्टिल देयर इज समथिङ व्हिच इज वाचिङ ओभर अल दिस थिङ है केही चीज त छ जसले यो सबलाई हेर्दै छ हैन एन्ड अननोइङली आई अन्डरस्ट्यान्ड भनेको मलाई थाहा छैन इट्स जस्ट एन
एपिफेनिक भन्छ नि, एपिफेनिक फिलिङ है, यो सडन फिलिङ हो आयो ममा है। आई अन्डरस्ट्यान्ड, मलाई थाहा याद हुँदैछ, मैले अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ गर्दैछु, तर अननोइङली मलाई थाहा छैन, मेन खास रिजन डेप्थ चाहिँ मलाई थाहा छैन। बट आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट युनिभर्समा हरेक चिज चाहिँ के छ, एउटा हरेक चिजको पनि एउटा के छ, एक्जिस्टेन्स छ। यो युनिभर्समा जे पनि हुँदैछ, जे पनि काम हुँदैछ, each and every moment something is happening and it's happening for a reason. I too am written, though I am little, म सानो छु, though I am tiny compared to this big universe, मेरो त केही छैन एक्जिस्टेन्स हैन। म एज अ ह्युमन बिइङ मेरो एक्जिस्टेन्स के छ, नथिङ compared to this big world, enormous universe है, यो डार्कनेस, यसको अगाडि त मेरो एक्जिस्टेन्स केही छैन। बट स्टिल मलाई लाग्छ त्यस्तो, बट स्टिल आई टु एम रिटन। त्यो स्टार्सहरूले अघि फोर्थ लाइनमा भने नि, द स्टार्स राइट भनेर भने नि होइन। सो स्टार्सहरूले मेरो फेटलाई पनि के गरेको छ, लेखेको छ। So I have something to do in this world. I haven't come here just to eat and sleep and go away. I have to do something. My duty. Somebody has given me a duty to do something in this world. I've come here. म यहाँ छु, मैले मेरो एक्जिस्टेन्सलाई देखाउनु छ भने I have to do something. मैले के गर्नुपर्छ, आई टु एम रिटन, मलाई पनि लेखेर पठाएको छ। मेरो कथा या मेरो फेटलाई पनि बुक अफ लाइफमा लेखिएको छ। एन्ड एट दिस भेरी मोमेन्ट समवान स्पेल्स मी आउट। एट दिस मोमेन्ट मलाई लाग्छ समवान इज कलिङ मी, समवान इज कलिङ मी बाई माई नेम। Yes, you are here to do something. You have to do something. I cannot sit still and in this world. म यहाँ आएको छु, मेरो एक्जिस्टेन्स छ, मेरो एक्जिस्टेन्स मेरो एउटा मोटिभ छ। I've got certain motive in my life. अनि क्रिस्चियन बिलिभमा यो पनि मानिन्छ कि whatever happens in this world, it has got some motive. We come to this world with a motive, and until and unless that motive is done, we are not going to go back. है, जन्मेर हामी संसारमा आएपछि हाम्रो एउटा न एउटा काम छ संसारमा जो हामीले पुरा गर्नुपर्छ है। त्यो खालि डेलीको खानु, सुत्नु, हिँड्नु हैन, आफ्नो लाइफलाई बनाउनु, करियर बनाउनु, फ्यामिली बनाउनु, मोज मजा गर्नु मात्रै चाहिँ हाम्रो लाइफको मोटिभ हैन। म यहाँ छु हैन, त मैले के गर्नुपर्ने हो, आई हेभ टु डु समथिङ। मैले यस्तो काम गर्नु पर्यो कि जसरी आज युनिभर्समा लाखौँ लाख सालदेखिको, मिलियन्स अफ इयर्सदेखिको स्टार्स दे एक्जिस्ट हैन, मिलियन्स अफ इयर्सदेखिको यहाँनिर जुन चाहिँ फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना भइरहेको छ, जुन चिजहरू एक्जिस्ट गरिरहेको छ, आफ्नो काम गरिरहेको छ, त्यस्तै म पनि यो संसारको एम अ पार्ट अफ दिस वर्ल्ड, आई एम अ पार्ट अफ this universe. Being a part of this universe, I also have to do something which will be remembered after I go from this world. म संसारबाट गएपछि पनि मलाई चाहिँ के हो, यो कुरालाई, मेरो यो मोटिभ जे पनि मैले यहाँ काम गरेर जान्छु, यसलाई चाहिँ के होस्, मेरो आउने जेनेरेसनलाई आउने टाइममा पनि मलाई के गर्छ, रिमेम्बर गरोस् हैन। पिपल वन्ट फर्गेट मी, दिस वर्ल्ड वन्ट फर्गेट मी। र यहाँनिर अर्को के पनि भन्दैछ कि यहाँ वाइ इट इज ब्रदरहुडको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रदरहुड मिन्स भाइचारा हैन, एक अर्कासँग मिलेर काम गर्नु। र यहाँ चाहिँ के चाहिँ एक अर्कासँग मिलेर, आई एम अ म्यान, मैले मेरो संसारमा, मेरो ठाउँमा मेरो एउटा एक्जिस्टेन्स छ, यो वर्ल्डमा मेरो एउटा एक्जिस्टेन्स छ, अनि मैले ह्युमन बिइङ भएर जे काम गर्नुपर्छ, जे यो युनिभर्सलाई यसरी चलाइरहनुको लागि, यो युनिभर्सको इच एन्ड एभ्री नेचुरल फिनोमेनालाई फ्लो गराउनुको लागि मैले जे आफ्नो दिनुपर्ने योगदान चाहिँ आई हेभ टु डु। फर इक्जाम्पल लाइक
हामीले एउटा इकोसिस्टम भन्छौँ है, इकोलोजीमा एउटा आउँछ, त्यो चाहिँ हो फुड चेन। तपाईहरु सबैले सुन्नु भएको छ हैन, पढ्नु भएको पनि छ होला फुड चेन है। फुड चेनमा के हुन्छ, एउटा सानो टाइनी क्रिचरदेखिको द बिग क्रिचरसम्म के छ, दे आर रिलेटेड, isn't it? एउटा सानो एउटा ठुलो एनिमलले त्योभन्दा अलिक सानोलाई खान्छ, सानोले त्योभन्दा सानोलाई है, त्योले भन्दा सानोलाई खान्छ। सो एभ्रीवन इज एक्चुअली के गर्दैछ, यो वर्ल्डलाई, यो इकोलोजिकल ब्यालेन्सलाई मेन्टेन गर्नलाई एक्चुअली काम गर्दैछ। उनीहरूले खालि आफ्नो हङ्गर मात्रै मेटाइरहेको छैन हैन, टाइगरले डियरलाई खाएर खालि हङ्गर मात्रै मेटाएको छैन, तर टाइगरले डियरलाई खानै पर्छ, डियरले अर्को कुरालाई खानै पर्छ हैन, कतिले भेज खानै पर्छ, कतिले नन भेज चीज खानै पर्छ, सो दैट यो इकोलोजिकल ब्यालेन्स के छ, मेन्टेन भएर जान्छ हैन। साइन्सले यो कुरालाई प्रुफ पनि गरेको छ। त्यसरी नै हामी ह्युमन बिइङ पनि के छ, एक अर्कासँग, यो युनिभर्ससँग जब when we are related to this universe, we have to do यो युनिभर्ससँग मिलेर, नेचरसँग मिलेर, नेचुरल फिनोमिनामा हाम्रो पनि के हुनुपर्छ, पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ। र हाम्रो पार्टिसिपेसन अनुसार चाहिँ के भन्दैछ, हाम्रो पार्टिसिपेसन के छ, someone is अघि लास्ट लाइनमा के भन्नु, and at this very moment someone spells me out, this who is this someone, यहाँ चाहिँ someone भन्ने रहेछ, उसले कसलाई मान्दैछ, क्रिएटरलाई, whom we called God. God को पनि त्यही हैन, we don't know, we haven't seen God. मैले त थाहा छैन अहिलेसम्म कसैले पनि ईश्वरलाई, भगवानलाई देखेको छ भन्ने कुरा त हामीले कसैले पनि आँखाले देखेको छैन, but we know that someone is there, something superpower is there, who has created us, is our creator, is looking upon us, is guiding us, and is doing whatever is happening actually is on his will हैन। हुँदैछ, हावा चल्छ, कहीँ सारो, कहीँ लाइट हैन, सनको रे कुन ठाउँमा कति अमाउन्टमा आउनुपर्छ, त्यो सबै गाइडलाइन्स यो नेचरको एक एकवटा अब्जेक्टलाई क्रिएटरले के गर्छ, दिएको छ। अनि अकर्डिङली के गर्दैछ, सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्दैछ, र मलाई पनि संसारमा पठाएको छ विथ अ मोटिभ, एन्ड आई हेभ टु फुलफिल द्याट मोटिभ, देन ओन्ली आई क्यान गो फ्रम दिस वर्ल्ड। र पोएटले यहाँ एउटा के पनि दिनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ युनिभर्सल ब्रदरहुड अफ अल बिइङ्स। यो सेलेस्टियल अर्गनाइजेसन, यो होल युनिभर्सलाई चाहिँ जब हामीले अर्गनाइज गरेर राख्नु छ भने ब्रदरहुड, एक अर्कामा हाम्रो मेलमिलाप, भाइचारा चाहिँ हरेक एकवटा चिजको हुन्छ। एउटा एन्टको पनि आफ्नो एउटा के छ, एक्जिस्टेन्स छ संसारमा। एन्ट छैन भने धेरै कुरा हुँदैन है। टाइगर छैन भने अहिले किन टाइगरलाई प्रिजर्भ गर्नुलाई यस्तो डरलाग्दो वर्ल्डभरि टाइगरको लागि, टाइगरको प्रिजर्भेसनको लागि, टाइगर एक्सटिङ्क्ट भएर जान्छ भनेर प्रिजर्भेसनको लागि यति काम गरिँदैछ। वाइ? बिकज इट हेज गट एक्जिस्टेन्स। उसको एक्जिस्टेन्सले होल युनिभर्समा कति कुरामा फाइदा छ हैन। एक एकवटा तारा, जुन हामी जे पनि देख्छौँ, नेचुरल अब्जेक्टहरू, सेलेस्टियल बडिजहरू, उनीहरू सबैको के न केही के छ संसारमा, युनिभर्समा उनीहरूको आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल एक्जिस्टेन्स त छँदैछ, प्लस उनीहरू एक अर्कासँग कनेक्ट भएर होल युनिभर्सलाई नै के गरेछ, एउटा मालामा हैन, जस्ट लाइक अ बीड, एउटा बीड जस्तो बनाएको छ, बीड्समा जस्तो हैन, एउटा रोजरी जस्तो, एउटा माला जस्तो बनाएको छ। एन्ड वान इज कनेक्टेड टु अनदर। सो दिस इज द मेसेज विच the poet wants to give to us, to his reader, in this beautiful, very short lyrical poem called Brotherhood. र यो पोएमबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कुरा सिक्छौँ त्यो चाहिँ के हो भने, कहिले पनि डोन्ट लुज योर हार्ट। जब पनि हामीलाई लाग्छ आई एम नथिङ, यु थिङ्क अबाउट दिस पोएम, okay?
किनभने विशेष गरेर तपाईहरुको एजमा जब तपाईहरु अब अहिले त स्ट्रगल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अलिकति पछाडी तपाईहरु लाइफमा स्ट्रगल गर्नुहुन्छ है लाइफमा स्ट्रगल गर्दाखेरि तपाईहरुलाई कतिवटा च्यालेन्जेस आउँछ कतिवटा यस्तो कतिवटा के भन्छ परीक्षाहरु आउँछ तपाईहरुलाई टेम्पटेशन्सहरु आउँछ है अनि कोही बेला यस्तो फिलिङ पनि आउँछ कि म व्हाई आई एम हियर है मेरो त केही काम छैन संसारमा अनि यो फिलिङले गर्दाखेरि धेरै जना हाम्रा यंगस्टर्सहरु विशेष गरेर म भन्छु हाम्रा युथहरु हाम्रो संसारको लागि हाम्रो समाज है हाम्रो घर परिवारको लागि एकदमै प्रेशियस जेम्सहरु हाम्रो युथहरु चाहिँ बिग्रेर जान्छ या त दे फिनिश देयर लाइफ before the creator take them away they finish their life हैन before knowing what is the motive of my life what I have to do in this life they finish their life है र यस्तो फिलिङ्सहरु आउँछ नेचुरली आउँछ र यो टाइममा चाहिँ you think about this poem यहाँ भनिन्छ नि I am a little man do I last and the night is enormous तर सेकेन्डमा उले के भनेको छ थर्ड लाइनमा but I look up at the stars right जब तपाईहरुलाई पनि यस्तो आउँछ you look up in the sky and say stars have written fate for me and it is true stars have written fate for each and every individual हामी जति जना पनि यहाँ आएका छौं बस्छौं है संसारमा छौं हामी हरेकको लागि केही न केही लेखेको छ we have to do something big or small सबैजना बिजनेसम्यान हुन सक्दैन सबजना बिजनेसम्यान भयो भने चाहिँ फेरि अरु काम कसले गर्ने हैन सबैजना एउटै प्रोफेसनमा जानु सक्दैन है सबैको लागि डिफ्रेन्ट प्रोफेसन छ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीज छ हैन फार्मर्सले प्रोड्युस गर्छ त्यहाँबाट फार्मर्सले केही कुरा प्रोड्युस गरेपछि त्यो फार्ममा त्यो ठाउँमा त्यो प्लेसमा के भन्छ त्यो फिल्डमै रह्यो भने त्यो प्रोडक्सनको केही भ्याल्यु छैन है कसैले त्यसलाई त्यहाँबाट बजारमा ल्याउँछ बजारबाट अर्को बजारमा लान्छ दोकानमा लान्छ अनि कसैले त्यहाँबाट फेरि सानो दोकानमा ल्याउँछ सो हरेक जनाले आफ्नो काम गरिरहेको छ नि संसारमा है र तपाईहरुलाई पनि यस्तो दिनहरु आउन सक्छ र आउँदाखेरि चाहिँ यु रिमेम्बर दिस पोएम है क्लास 11 मा पढेको यो पोएम जसले चाहिँ लाइफलाई चाहिँ पेसिमिस्ट थबाट अप्टिमिजममा लिएर जाँदैछ हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई पेसिमिस्ट थटदेखि स्टार्ट गरेर चाहिँ अप्टिमिस्ट भएर आशावादी भएर एन्ड द जील हामीलाई चाहिँ माथि है आफ्नो मोटिभ पूरा गर्नुको लागि चाहिँ के गर्छ आफूलाई हामीलाई हाम्रो मोटिभ पूरा गर्नको लागि व्हाट इज द मोटिभ अफ माई लाइफ आई हेभ टु डु समथिङ मेरो नाम राख्नुपर्छ मेरो परिवारको नाम राख्नुपर्छ या म एज अ बिइङ ह्युमन भएर चाहिँ एउटा हामीले आजकल छ नि हाम्रो ट्रेन्ड चलेको छ है बिइङ ह्युमन देयर इज वान एनजिओ बिइङ ह्युमन अनि त्यो बिइङ ह्युमनको हाम्रा धेरै नानीहरूले एकदम टी सर्ट लगाएर हिँड्छ है बिइङ ह्युमनको कतिवटा ह्यासट्याग्सहरू युज गरिन्छ What is being human है यो कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हो मैले पनि केही गर्नु छ ठुलो काम गर्न हामी सक्दैनौं बट हाम्रो फ्यामिलीको लागि गर्न सक्छौं आफ्नो पेरेन्ट्सको लागि गर्न सक्छौं आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो सोसाइटी मेरो घरको वरिपरिको मान्छेको लागि पनि इफ आई डु समथिङ गुड उनीहरुको लागि पनि मैले लाइफ अलिकति इजी बनाइदिए भने आई एम बीइङ ह्युमन मेरो एक्जिस्टेन्स सायद त्यति नै थियो मेरो काम जुन चाहिँ मैले गर्नु आए त्यो मैले गरे भन्ने हामीलाई हुन्छ यो रियलाइज चाहिँ अहिले हुँदैन है धेरै लामो समय संसारमा बिताएपछि मात्रै हुन्छ सो this is a poem. I hope boys you understand this and you like this lecture. So if you have any queries regarding this poem or this chapter or whatever earlier chapters we had, you can always ask me send me your queries in my WhatsApp number which you'll find in the group in your class group. And now I'll be sending you, because I haven't sent you any question answers except for one poem that is I think Meeting at Night.
There I gave you the slide also, and there I've set some questions also. But I will send you question answers from each chapter, that is the poem, starting from Upon Westminster Bridge. This weekend or this week you'll get one set of questions from one chapter, one poem, and in the next week, next class or next week you'll get another one. So like this I'll be sending you few probable questions, short answers as well as the long question answers. So this much for today. Thank you.